جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو رمضان المبارکہ عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارکہ ہمیں عطا کرنے کے بعد ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا فرمایا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اس کی رحمت بندے کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارکہ کے روزے امت محمدیہ پر فرض کر دیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ تم پر ہی روزے فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور ان روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان المبارکہ کے عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ بندہ متقی پرہیزگار ہو جائے، بندہ نیکوکار بھی ہو جائے، اور گناہوں سے بچنے کی عادت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ رمضان المبارکہ کے عطا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بندے میں تقوی پرہیزگاری کی صفت آ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو اسی لیے اب جب رمضان المبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیا ہے، تو اس رمضان المبارکہ میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری کی صفت پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کام کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنا ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندہ 11 مہینے شیطان کے مکر و فریب میں پھنس کر، شیطان کے چکر میں پھنس کر، نفس کے چکر میں پھنس کر نمازوں کو قضا کرتا ہوا نظر آتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ رمضان المبارکہ میں ہم 5 وقتہ نمازوں کے پابند بن جائیں، ہر وقت کی نماز اس کے وقت پر ادا کریں، 5 وقتہ نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر رمضان المبارکہ میں ہم نے 5 وقتہ نمازوں کی عادت ڈال لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سال کے 11 مہینے میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس کے علاوہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ رمضان المبارکہ کی سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے سے بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، غریبوں کی غربت کا احساس ہو جاتا ہے، بھوکوں کے بھوکے پیٹ رہنے کا احساس ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غذا عطا فرمائی ہے اس کی نعمت کا اندازہ ہو جاتا ہے، لہذا روزہ رکھ کر بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، رمضان المبارکہ میں جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے۔ ایک بندہ جو جھوٹ سے رمضان میں دن میں بھی بچے گا، رات میں بھی بچے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سال کے 11 مہینے جھوٹ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ غیبت سے بھی بچنا ہے اور چغل خوری سے بھی بچنا ہے۔ چغل خوری سے عذاب قبر ہوتا ہے، اور غیبت کرنا کیا ہے؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو لہذا رمضان المبارکہ کی ان مقدس گھڑیوں میں اگر ہم جھوٹ سے بچیں گے، چغلی سے بچیں گے، غیبت سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سال کے 11 مہینے میں بھی ان کبیرہ گناہوں سے ہمیں بچنے کی
तौफीक अता फरमाएगा। इसके साथ साथ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, तक़वा परहेज़गारी की सिफत अपने अंदर पैदा करना है। जो अल्लाह तबारक व तआला हम में पैदा करना चाहता है, उसका मकसद ही ये है कि बंदा मुत्तक़ी परहेज़गार हो जाए। तो इसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हमें 30 दिन अगर हम लगातार हराम देखने से बचेंगे, हराम सुनने से बचेंगे, गाली गलौज से बचेंगे, गीबत चुगली और फहश गुफ्तगू से बचेंगे, बेकार गुफ्तगू से बचेंगे, गाली गलौज से, लड़ाई झगड़े से बचेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से ये सिफत भी अगर पैदा हो जाए हमारे अंदर, साल के 11 महीने में भी हम लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे, गाली गलौज से दूर रहेंगे, हराम देखने से बचे हुए रहेंगे, हराम सुनने से बचेंगे और हराम खाने से भी इस महीने में बचने की कोशिश करना है। आम तौर पर मुसलमान ख्याल नहीं रखता, वो रोजा तो रखता है, नमाज तो पढ़ता है, तिलावत तो करता है, जिक्र अस्कार तो सब करता है, लेकिन हराम माल से अगर वो इफ्तार करता है तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, ना इबादत कबूल होती है, ना दुआ कबूल होती है। लिहाजा कोशिश ये करें, रोजे को बचाना है तो हराम ग़िज़ा से बचना है, हलाल ग़िज़ा से इफ्तार करना है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, तो हराम देखने से इस महीने में बचना है, हराम सुनने से इस महीने में बचना है, गाली गलौज से इस महीने में बचना है, फहश गुफ्तगू से इस महीने में बचना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जितने आज़ा अता फरमाए हैं, ये आंख अता फरमाई है, ये कान अता फरमाए हैं, ये ज़बान अता फरमाई है, इसको अगर हराम देखने से, हराम सुनने से, हराम बोलने से बचाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें साल के 11 महीने में भी इन कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएगा। हराम ग़िज़ा को इस्तेमाल करने से भी बचना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला बंदों को बख्शने के लिए अता फरमाता है। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक में हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों को गुनाहों से माफ फरमाता है, यानी उन्हें जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है। और जब जुमा का दिन आता है, हफ्ते भर में जितने गुनाहगारों की उसने बख्शिश की है, एक जुमा के दिन उतने गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। और रमज़ानुल मुबारक का जब आखिरी दिन आता है, आखिरी रोजा होता है, तो महीना तमाम जितने गुनाहगारों की उसने बख्शिश की थी, उस आखिरी दिन उतने गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है, उन्हें जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बख्शने का बहाना ढूंढता है। इसीलिए रब तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया है, ए मेरे बंदे, साल तमाम तू नफ्स के चक्कर में फंसकर, शैतान के चक्कर में फंसकर सुबह से शाम तक दोज़ख की आग भड़काता रहता है, जहन्नुम की आग भड़काता रहता है। इस एक महीने में तू नमाजों का पाबंद हो जा, रोज़ों का पाबंद हो जा, तिलावत कुरान का पाबंद हो जा, झूठ गीबत चुगली से बचना शुरू कर दे, हराम देखने से बच जा, हराम सुनने से बच जा, हराम खाने से बच जा, हर गुनाह से बच जा। जब तू ये एक महीना तू मुकम्मल तरबियत करते हुए इस कोर्स पे अमल कर लेगा, इन चीजों पर अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से हमें साल तमाम इन कबीरा गुनाहों से भी बचने की तौफीक अता फरमाएगा और ये इबादतें करने की भी हमें तौफीक अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया है, मकसद ये है कि मेरा बंदा इस एक महीने में हर कबीरा गुनाह से बचते हुए और हर इबादत करते हुए मुत्तकी परहेजगार बन जाए, तक़वा परहेजगारी की सिफत आ जाए। तो हमें करना क्या है, इस रमज़ानुल मुबारक में इबादतों का भी एहतमाम करना है, तिलावत कुरान का एहतमाम करना है, जिक्र व अज़कार का एहतमाम करना है, दरूद पाक का एहतमाम करना है, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना है और कलमे तय्यबा का एहतमाम करना है और साथ ही साथ हराम चीज़ों से, कबीरा गुनाहों से बचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना है। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला के इस दिए हुए हम अगर प्रोग्राम पर अमल करेंगे, इन चीज़ों पर अमल करेंगे, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें तक़वा परहेज़गारी की सिफत अता फरमाएगा और साल के 12 महीने हम गुनाहों से बचते हुए इबादत करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। तो रब तबारक व तआला
दोनों जहानों में कामयाबी कामरानी से सरफराज फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, आप तमाम सामीन और नाजरीन से, बिलखुसूस उन सामीन व नाजरीन से जिन्होंने मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खालिदी को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा ले और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इसे लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ानुल मुबारक में हमें इबादतों के साथ साथ हर सगीरा और कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।